عزیز طلبہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سیمسٹر اگزام آن لائن ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے امتحانات ختم ہو چکے اور بہت سے کے ابھی باقی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وقتاً فوقتاً اپنی ویب سائٹ پر ہدایات جاری کرتی رہتی ہے۔ انہی ہدایات کی روشنی میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ آپ ان ہدایات سے ریفر کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چھوٹ جائے، اس لیے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہوں گا کہ آپ اس گائیڈ لائن کو ضرور ریفر کریں۔ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو امتحان سے پہلے، امتحان کے بعد اور امتحان کے دوران خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات وہی کہ تمام ہدایات کو جو کہ ایگزام برانچ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ یا جس ڈیوائس کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں تو اس کو جڑنے سے پہلے گھر میں ایسی جگہ چن لیں جہاں پر بجلی موجود ہو اور انٹرنیٹ اچھا چلتا ہو۔ ہم ویسے بھی نیٹ پر جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ اچھا چلتا ہو۔ تو امتحان کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے، جس سے کہ ہماری زندگی، ہمارا کریئر جڑا ہوا ہے، اس وقت بھی ہمارا انٹرنیٹ اچھا چلے۔ نمبر 3، A4 سائز سادہ سفید کاغذ اپنے پاس اور قلم وغیرہ کا انتظام پہلے سے ہی کر لیں۔ ہر پیج پر رول نمبر، صفحہ نمبر اور دستخط کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے سے ہی ہر پیج کے اوپر رول نمبر، پیج نمبر اور اپنی دستخط کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی طلبہ نے یہ سوال کیا کہ دستخط کس زبان میں ہونی چاہیے، تو دستخط کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، آپ جس طرح سے چاہیں وہ سمبل ہوتا ہے، جس طرح سے چاہیں آپ جیسے کرتے ہیں ویسے کر دیجئے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ہم نے ایک سادے پیپر پہ یہ لائن کھینچ کر یہاں پہ رول نمبر اور اس کا فارمیٹ بھی دکھایا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ ہم نے یہاں پہ مان لیجیے کسی کا رول نمبر یہ ہے تو یہ پورا رول نمبر، آدھا بھی نہیں لکھنا ہے آپ کو، جو بھی آپ کا رول نمبر ہو، جیسے 20 BED 10HY تو پورا آپ کو لکھنا ہے۔ یہاں پر پیج نمبر اور یہاں پہ آپ کی سگنیچر ہونی چاہیے، اور یہ لائن وغیرہ بھی آپ اپنے پیج پر پہلے سے کھینچ کر رکھ سکتے ہیں۔ پہلے سے ہی پیج پر بارڈر یعنی چاروں جانب لائن کھینچ سکتے ہیں، مگر بہت زیادہ جگہ ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے جوابات 32 صفحات سے زیادہ میں تحریر نہیں کر سکتے ہیں۔ 32 صفحات سے کم ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ تمام صفحات کو بالترتیب PDF بنا کر دیے گئے ای میل پر میل کرنا ہوگا، لہٰذا PDF کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ سب امتحان سے پہلے ہی کر کے دیکھ لیں اور سیکھ لیں۔ جوابی شیٹ PDF فارمیٹ والی ہی قابل قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگ امیج کی فائل میں بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ PDF تمام پیجز کو ایک PDF میں بنا کر اس کو میل کرنا ہوگا۔ امتحان کے دوران ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ انویجیلیٹر کے ذریعے فراہم کردہ گوگل میٹ کی لنک بلا تاخیر وقت مقررہ وقت پر آپ کو جوائن کرنا ہوگا۔ بلا تاخیر وقت مقررہ پر آپ جوائن کر لیں۔ مثلاً آپ کا امتحان 9:30 بجے سے ہے اور آپ کو لنک آئی ہے کہ 9 بجے سے جوائن کرنا ہے، تو پہلے سے ہی اسے 9 بجے، ٹھیک 9 بجے آپ جوائن کر لیں۔ اور ہر روز میٹنگ جوائن کرنے سے پہلے اپنا موبائل یا ڈیوائس کو ری اسٹارٹ ضرور کر لیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ری اسٹارٹ کی کیا ضرورت ہے، لیکن معاملہ جب پھنس جاتا ہے تو پھر ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کی دشواری سے بچنے کے لیے پیشگی طور سے آپ اپنے ڈیوائس کو ری اسٹارٹ کر لیں، پھر میٹنگ جوائن کریں، اور میٹنگ اپنے آفیشیل ای میل سے ہی جوائن کریں جو آپ کو مانو کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ میٹنگ جوائن کرنے کے بعد پروکٹر کے ذریعے یعنی نگراں کے ذریعے دی گئی ہدایات پر عمل کریں، اور سوالیہ پرچہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے IUMS پر لاگ ان کریں۔ تمام لوگ یہاں پر اپنے IUMS پر لاگ ان کرتے ہیں، آپ جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں، انرولمنٹ نمبر
और फिर पासवर्ड और कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन हम प्रेस करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन प्रेस करेंगे फिर आपके सामने पेपर डाउनलोड का ये टैब ओपन होगा। इसको प्रेस करने के बाद एक नई स्क्रीन आपके सामने आएगी जो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर उस दिन का पेपर कोड आपको दर्ज करना होगा, फिर एग्ज़ाम कोड, और फिर सर्च बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक पीडीएफ की लिंक यहाँ पर आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वक्त मुकर्रर पर जिस दिन जो पेपर हो उस दिन वो पेपर को कोड टाइप करके सर्च पेपर बटन पर प्रेस करें। दुरुस्त कोड टाइप होने के बाद पीडीएफ आपके सामने होगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करें। पीडीएफ पासवर्ड से महफूज होगी। पासवर्ड आपको वक्त मुकर्रर पर इन्विजिलेटर के ज़रिए बता दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो साथी पहले डाउनलोड कर लेते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि दोनों सूरतों में, चाहे आप IGOMS से डाउनलोड करें या आपके साथी ने ग्रुप में शेयर किया है, तो पीडीएफ ओपन करने के बाद आप उसे देख लें कि जो साथी ने या जो हमने डाउनलोड किया है उसी दिन का वो पेपर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं पिछले साल का आ गया या कोई और पेपर है, तो पहले ये ज़रूर चेक कर लें, इस बात को यकीनी बना लें कि जो जिस पेपर के लिए आप उस दिन बैठे हैं वही पेपर आपके सामने मौजूद है। सवालिया पर्चा डाउनलोड करने के लिए अपने प्रोक्टर से पासवर्ड की दरख्वास्त करें। डाउनलोड करने के बाद सवालिया पर्चा डाउनलोड करने से पहले वहां पर मौजूद आपके और आपके पर्चे से मुताल्लिक दी गई तमाम तफसीलात को मिला लें, जो मैंने अभी बताया, चेक कर लें। और डाउनलोड करने के बाद तमाम सवालात को अलग से एक पेपर पर नोट कर लें, क्योंकि अगर आप अलग से एक पेपर पर नोट नहीं करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ये होगी कि बार बार अपने मोबाइल के स्क्रीन में आप देखने जाएंगे कि अगला पेपर क्या है। तो 10 सवाल या 12 सवाल जितने भी हैं आप उसे नोट करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप उसे नोट कर लें और वहीं पर पेपर कोड वगैरह भी नोट कर लें ताकि आगे उससे आपको आसानियाँ होंगी। वक्त मुकर्रर पर सवालिया पर्चा डाउनलोड करें। अब सबसे पहले या सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि आप अपने पेपर को खुशखत अंदाज में लिखना शुरू करें। बहुत सारे तलबा खुशखत अंदाज में लिखते हैं लेकिन हेडिंग वगैरह ठीक से नहीं डालते हैं या ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए। तो ऐसी सूरत में तो उस पेन से लिखे हुए पेपर को जब आप पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें ये तमीज़ नहीं रह जाती है कि कहाँ कौन सा ब्लू है और कौन सा ब्लैक पेन है, इसलिए कि पीडीएफ उसको सबको एक जैसा बना देता है और कलर हमें पता नहीं चलता है। इसलिए बेहतर है कि जहाँ से आपका नया सवाल स्टार्ट हो, जहाँ से आप नया जवाब लिखना शुरू करें, तो उस सवाल का नंबर और उसकी हेडिंग स्केच से अगर लिख दें या उसे थोड़ा सा मोटा बना दें उसी पेन से कई बार उस पर चला कर, तो इससे एग्ज़ामिनर को आसानी हो जाएगी कि उसको आपके सवाल का जवाब ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि एग्ज़ामिनर की नज़र ख़ता कर जाती है और वो समझता है कि एक सवाल का जवाब आपने लिखा नहीं, तो ऐसी सूरत में आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इन तमाम तरीक़ों से बचने की कोशिश करें और ऐसा तरीक़ा अपनाएं जो बताया गया है कि आप लोगों की मार्किंग वगैरह कम ना हो सके और किसी भी तरह का आपको नुकसान न उठाना पड़े। सवाल का जवाब किस तरह से लिखना है, तो मान लीजिए कि हमारे दाहिने जानिब भी एक क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर ये हमारा पेज है, हमने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया है, ये पेज नंबर है और यहाँ पर हमारी दस्तखत भी है। तो अब यहाँ से देखिए पहला सवाल, ये दूसरा सवाल अगर है तो देखिए मुअल्लिम उर्दू के खुसूसी औसाफ कलमबंद कीजिए। अगर इसको आपको मान लीजिए आप लिखने जा रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ बस सिंपली इतना लिख दीजिए, सवाल नंबर 2 का जवाब। अब हेडिंग आपको डालना है तो इसे आगे भी डाल सकते हैं, नीचे भी आप डाल सकते हैं। अब हेडिंग क्या है उसकी, ये उसकी हेडिंग हो कि इसी सवाल का जवाब हम लिखने जा रहे हैं। दोनों काम आप ज़रूर करिए। बाज़ मरतबा तलबा ये सोचते हैं कि हेडिंग की क्या ज़रूरत है, बस हमने लिख दिया है सवाल नंबर 2 या हम उसका जवाब लिख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कभी कभी सवाल नंबर नहीं मिलता है तो हेडिंग से एग्ज़ामिनर मिला लेता है कि किस सवाल का जवाब आपने लिखा है।
इसी तरह से आगे जब ये जवाब मुकम्मल हो जाए फिर आप नेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ भी इसी तरह से लिखिए। इस तरह से सवाल नंबर 7 का जवाब और फिर हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे। दोनों सवाल के बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर छोड़ दें जवाबात के बीच में। मान लीजिए आपका सवाल जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गया, ये एक गैप के बाद फिर यहाँ अगला लिखना शुरू करिए। इसी तरह से और भी आपको आगे लिखना है तो फिर यहाँ पर इस तरह से सवाल नंबर 1 का जवाब। बाज़ मरतबा तलबा अपना सीरियल नंबर लगाने लगते हैं, जैसे शुरू में अगर किसी ने लिखा तो इस तरह से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सवाल नंबर 2 जवाब नंबर 1, कुछ लोग सिर्फ जवाब नंबर 1 करके लिखना शुरू कर देते हैं, तो उससे इवेल्युएटर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये किस सवाल का जवाब लिखा हुआ है, तो फिर उसको हेडिंग मिलानी पड़ती है। अगर हेडिंग भी नहीं होती है तो फिर बहुत दुश्वारी होती है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि आपने क्या लिखा है। इसलिए आपकी सहूलत के लिए अगर ये फार्मूला या ये फॉर्मेट आप अपनाते हैं कि सवाल नंबर 2 का जवाब या 7 का जवाब और फिर उसके बाद उसकी हेडिंग भी लिख देते हैं, तो इससे एग्ज़ामिनर को बहुत आसानी होगी और आपको किसी किस्म का ख़तरा लाहिक नहीं होगा कि एग्ज़ामिनर भूल जाए या किसी भी जवाब की मार्किंग वो ना करे जिससे कि आपका नुकसान होता है। तो इस तरह से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। जब तमाम सवालात लिख लें तो उसके बाद बारी आती है फ़ोटो कैप्चर करके पीडीएफ बनाने की। तो किस तरह से पीडीएफ बनाना है, फ़ोटो कैप्चर करना है, उसके बारे में सुनिए। जवाबी शीट के तमाम सफ़हात का फ़ोटो लेने के बाद पीडीएफ बनाकर ईमेल करना है, इसलिए जवाबात मुकम्मल हो जाने के बाद एक बार चेक कर लें और इस अम्र को यकीनी बना लें कि हर सफ़ा पर आपका रोल नंबर, सफ़ा नंबर और दस्तखत मौजूद है। जब मौजूद हो तभी फिर फ़ोटो कैप्चर करें, न हो अगर तो उसको पहले डाल लें। जवाबी शीट के तमाम सफ़हात का फ़ोटो बहुत ही ध्यान से लें, इस तरह से लें कि ऐसा ना हो कि ऊपर से कहीं आपका नाम या सॉरी आपकी दस्तखत या फिर आपका रोल नंबर वगैरह कट जाए या फिर नीचे से कोई एक लाइन या पैराग्राफ कट जाए। फ़ोटो लेने के बाद उसका पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ बनाते वक्त तमाम सफ़हात को तरतीबवार कर लें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम पीडीएफ बनाते हैं तो पहला सफ़ा आ गया, फिर दूसरा आने के बजाय तीसरा चौथा आ गया, दूसरा कहीं आगे चला जाता है। तो अगर ऐसा आपको नज़र आए तो वहाँ पर री ऑर्डर का एक ऑप्शन होता है, री ऑर्डर पर क्लिक करके उसको आप ऊपर नीचे या आगे पीछे अपनी सहूलत या अपने सीरियल नंबर के हिसाब से उसे कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद ही फाइनल करें। पीडीएफ बनाने के बाद उस फाइल को रीनेम करें। चूँकि आपकी हिदायत के मुताबिक आपकी फ़ाइल का नाम, आपका रोल नंबर और फिर उसके बाद उस दिन के एग्ज़ाम का जो कोड है या पेपर कोड जो है वो डालना है, डैश लगाकर, अंडर स्कोर लगाकर। तो पीडीएफ को रीनेम कर लें। रीनेम करके इस तरह से देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये इस तरह से देना होगा। मान लीजिए आपका रोल नंबर 10 है और ये उस दिन का कोड है, तो इस तरह से पीडीएफ का जो नाम होगा वो इस तरह से होगा। अगर 19 है तो जो भी आपका रोल नंबर हो, 20 है तो 20, 90 है तो 19, जो भी है यहाँ पर इस तरह से उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि पेज री ऑर्डर में नहीं है, बाद में आपने देखा, या फिर रीनेम आप उसे बाद में भी कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे कर लें ज़रूर से, उसके बाद ही मेल करें। पीडीएफ बनाने के बाद भी एक बार देख लें कि तमाम पेजेस जो हैं वो सीरियल नंबर में हैं कि नहीं। अब बारी आती है उसको ईमेल करने की। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जो भी आपको किसी फ़र्द को, किसी शख्स को या आपको ईमेल नहीं करना है, जो ईमेल एड्रेस उस दिन आपको दिया गया हो उसी ईमेल एड्रेस से आपको मेल करना है और अपने ऑफिशियल ईमेल से। मानू की तरफ से तमाम तलबा को उसका ऑफिशियल ईमेल दिया गया है। यहाँ पे ऐसे ही हमने डमी के तौर पर एग्ज़ाम्पल ले लिया है, हो सकता है कि ये गलत भी हो। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका अपना ईमेल क्या है और आप जिस पर भेज रहे हैं वो ईमेल आपके कॉलेज की जानिब से कौन सा मिला हुआ है। तो जो ईमेल आप मिला है उसी ईमेल पर आपको भेजना होगा। और यहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल आपको रखना है कि ईमेल बहुत अच्छे तरीके से टाइप करना होगा। ईमेल एड्रेस बहुत ही मोहतात होकर ध्यान से टाइप करें। टाइप करने के बाद उसे मिला लें कि दुरुस्त टाइप हुआ है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जब ईमेल टाइप करते हैं तो वहाँ पर लास्ट में जीमेल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है वहाँ पे @gmail के बाद जीमेल नहीं है, उसका अपना एड्रेस है। और बहुत से लोग ईमेल में जब जीमेल भी अगर दिया होता है तो जीमेल की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो इस गलती की वजह से उनका मेल पहुँच नहीं पाता है।
تو بہت ہی دھیان سے ٹائپ کرنے کے بعد اسے ملا لیں، یا نیز فائل کے اٹیچمنٹ کو بھی یقینی بنا لیں کہ آپ نے جو فائل اٹیچ کی ہے وہ فائل اٹیچ ہوئی ہے کہ نہیں۔ فائل اٹیچ ہونے اور ای میل درست ٹائپ ہونے کی صورت میں ہی اپنی جوابی شیٹ ای میل کریں۔ ای میل آپ کو ایک بار ہی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے جب ہم کہیں کسی مثال کے طور پر ہم جب جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کا دروازے سے تمام جماعتی یا تمام نمازی ایک ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے دھیرے دھیرے۔ اسی طرح سے اگر آپ ای میل بھیجتے ہیں، ایک ساتھ 100 لوگ میل کرتے ہیں تو فوراً نہیں آتا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں اور انتظار کریں، اور جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہی آپ کو اپنا ای میل کرنا ہوگا۔ اگر آپ مقررہ وقت پر یا پھر اپنے آفیشیل ای میل سے میل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی کاپی ہو سکتا ہے کہ چیک نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اپلیکیشن لکھنا پڑے کہ کیوں آپ نے لیٹ یا تاخیر سے آپ نے ای میل کیا، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب پورے امتحان کے وقت آپ کو اپنے کیمرے کے سامنے اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کی کاپی بھی انویجیلیٹر کو نظر آئے۔ اس کے لیے آپ مختلف حکمت عملیاں اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر نیٹ سے یہ تصویر میں نے لی ہے کہ یہاں پر آپ اپنے موبائل کو اس طرح سے بھی لٹکا سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی آپ اپنا جگاڑ لگا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی تصویر ہم کو دکھے۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر اب یہ دو لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہ ان کی کاپی دکھ رہی ہے اور نہ کچھ دکھ رہا ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، نہیں رہنا ہے۔ البتہ دیکھیے یہاں پر ایک ہیں جو اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا چہرہ بھی دکھ رہا ہے، ان کا قلم اور کاپی وغیرہ بھی دکھ رہی ہے، تو اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہاں دیکھیے مکمل ان کا چہرہ دکھ رہا ہے، تو اس طرح سے آپ کو اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے کہ آپ کے انویجیلیٹر کو آپ کی پوری تصویر کے ساتھ آپ کی کاپی بھی نظر آئے۔ آپ کے موبائل میں امتحان کے دوران اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ کے موبائل میں مناسب ڈیٹا پیک ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا کہاں سے ہم لے کے آئیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آن لائن پڑھائی نہیں ہوتی، آپ کو یونیورسٹی آنا ہوتا تو آمد و رفت کا کتنا خرچ آتا، اور کھانے پینے کے بھی بہت سارے خرچے بڑھ جاتے۔ یہاں پر صرف امتحان کے دوران میں آپ سے مناسب ڈیٹا پیک رکھنے کو یقینی بنانے کو کہا جا رہا ہے، تو اس پر آپ عمل کریے۔ اور دوسری بات یہ کہ موبائل کو تھوڑا سا خالی رکھیں، کم سے کم 2 GB۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم PDF بناتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں بن پاتی ہے، یا میل صرف اس لیے نہیں جا پاتا ہے کہ ہمارے پاس موبائل میں اسپیس نہیں ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی اپنے موبائل کو خالی کر لیں۔ اور ایک بات اور کہ جس پیپر پر آپ لکھیں اس کو ایک ہی سائیڈ میں لکھنا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دونوں سائیڈ لکھیں گے۔ بہت سے طلبہ دونوں جانب لکھنے کے لیے بضد ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ کہ دونوں جانب نہیں لکھنا ہے، اس لیے ایک ہی جانب آپ لکھیں۔ اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی کی صورت میں آپ کے انویجیلیٹر یا پروکٹر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو پیش کی تنبیہ کے ساتھ کسی بھی وقت آپ کو امتحان کے لیے نااہل قرار دے دے۔ اس لیے بہت ہی اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنے پیپر کو لکھیں۔ اور کوئی دوسری آپدہ آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، جیسے موسم خراب ہو گیا، دوران امتحان کسی بھی قسم کی دشواری آ گئی، تو آپ اپنے انویجیلیٹر سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی آ گئی، ضرور آپ کی پریشانی کا کوئی تسلی بخش حل ضرور نکالا جائے گا۔ اور پھر بہت ہی اطمینان و پرسکون ہو کر صبر و تحمل کے ساتھ اپنا امتحان دیں۔ جب امتحان مکمل ہو جائے آپ اپنی PDF میل کر لیں، تو تبھی میٹنگ کو لیفٹ کریں جب آپ کے انویجیلیٹر کی جانب سے کنفرمیشن میسج مل جائے۔ آپ کو کنفرمیشن میسج آپ کو ملتا ہے کہ ہاں آپ کی کاپی ریسیو ہو گئی ہے، میل پر آ گئی ہے، تو آپ کو جب مل جائے تو آپ اپنے چونکہ یہ کنفرمیشن میسج کلاس انچارج کی جانب سے ملتا ہے، تو آپ اپنے انویجیلیٹر کو بتا دیں کہ میرا کنفرمیشن میسج آ گیا، میری کاپی موصول ہو چکی ہے، تو اب میں میٹنگ چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں۔ جب اجازت دے انویجیلیٹر کہ ہاں آپ جا سکتے ہیں، تب آپ میٹنگ لیفٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔
بہت شکریہ، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔